ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی سمجھیے کہ ایک خاص واقعہ، جس سے ہمیں سمجھیے کہ اور خاص طور سے آج کا واقعہ ان خواتین کے لیے ہے جو شادی شدہ ہیں، ان کے لیے جو یہ واقعہ خاص طور سے ہے، باقی مرد حضرات کے لیے بھی ہے جو شادی شدہ ہیں، دونوں کے لیے ہیں، اور بہت ہی مزہ آئے گا آپ کو اور بہت ہی اچھا لگے گا ویڈیو۔ تو پلیز ابھی آپ کہیں جائیے نہیں، پوری ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ اور ہم اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں، لائک کامنٹ ضرور کریں اور آگے بھی دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک شخص فرماتا ہے کہ میں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جو ہے میرے گھر کے پاس، گیٹ کے پاس جو ہے روزانہ جو ہے گندگی لا کے پھینک دیتا ہے، اور کئی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں۔ تو میری اہلیہ کہنے لگی کہ ایسا لگتا ہے کہ جو شخص نماز کے لیے جاتا ہے، یعنی جو لوگ فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور جاتے ہیں نماز کے لیے، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں میں کچرا کا جو تھیلی لے کے نکلتے ہیں اور جو ہے وہیں ہمارے گھر کے پاس پھینک دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگی اس طرح کی بات ہے۔ اب جو ان کی اہلیہ جب یہ بات کہنے لگی تو ان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ بھائی آخر کیا بات ہے؟ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی انسان کے گھر کے سامنے یا گھر کے گیٹ کے پاس جو لا کے اگر کوئی گندگی لا کے پھینک دے، وہ بھی 20 دن تک لگاتار، کئی دنوں تک، تو انسان کو ہلکی سی بھی غیرت جاگ جاتی ہے اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر یہ شخص کون ہے جو ہمارے گھر کے سامنے، وہ بھی گیٹ پہ جو ہے لا کے گندگی پھینک دیتا ہے۔ اب وہ کہنے لگا کہ دیکھیے اہلیہ میرا محترمہ، آپ ایک کام کیجیے کہ کل صبح آپ ہم کو فجر کی اذان کے وقت، جیسے ہی فجر کی اذان ہو جائے یا اذان سے پہلے آپ ہم کو جگا دیجیے، اور جگانے کے بعد جو ہے سمجھیے کہ جو ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ آخر کون شخص ہے جو ہے سمجھیے کہ جو ہے گندگی پھینک کے چلا جاتا ہے۔ اب صبح جو ہے سمجھیے کہ رات یہ بات ہو گئی، صبح جو ہے اذان سے پہلے یا اذان کے وقت جو ہے ان کی اہلیہ محترمہ جو ہے ان کو جگا دی۔ جگانے کے بعد کھڑکی سے اپنے چہرے کو باہر نکالا اور دیکھا کہ تو وہاں پہ ان کے گیٹ پہ جو ہے کوئی گندگی نہیں پھینکا ہوا تھا، اور جو ہے سمجھیے کہ جو ہے کچھ بھی نہیں تھا، بالکل صاف تھا۔ اب اس نے یہ سوچا کہ جو بھائی کہ جلدی سے جو ہے وضو کر لیتے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد ہم جو ہے 2 رکعت سنت ادا کر لیتے ہیں۔ اب جیسے ہی وضو کرنے کے بعد سنت ادا کیا، ادا کرنے کے بعد جب جو ہے اپنے سر کو جو کھڑکی سے باہر نکالا تو دیکھا کہ کسی نے گندگی پھینک کے چلا گیا۔ اب سوچنے لگا کہ آخر اس درمیان میں کون پھینک کے چلا گیا۔ اب جو ہے وہ گئے مسجد میں، گئے نماز ادا کر کے پھر چلے آئے۔ اب جو ہے پھر دوسرے دن یہی ہوا، دوسرے دن یہ ہوا کہ جو ہے سمجھیے کہ پھر جو ہے اذان کے وقت ان کی اہلیہ جو اٹھا دی، اٹھانے کے بعد وہ جلدی سے وضو کیے۔ وضو کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ آج ہم گیٹ پہ ہی جو ہے مصلی بچھا کے نماز ادا کریں گے۔ اب جو ہے مصلی بچھا کے جو ہے نماز ادا کر لی۔ ادا کرنے کے بعد دیکھا کہ ابھی تک جو ہے کوئی گندگی پھینک کے نہیں گیا ہے۔ اب وہ چلے گئے نماز کے لیے مسجد کے اندر۔ جب مسجد کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے گئے فجر کی، جب واپس آئے تو پھر دیکھا کہ وہیں پہ گندگی پھینکا ہوا ہے۔ اب ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو آخر یہ کون ہے جو اسی درمیان جو ہے پھینک کے چلا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ سمجھیے کہ کئی دنوں تک چلتا رہا، اور ایسا ہوا کہ بیچ میں جو ہے 1 ہفتہ کی مسلسل جو ہے یہ شخص جو ہے اسی طرح نماز ادا کرتا رہا۔ اب اس مرتبہ ایسا کیا کہ تیسرے دن کے اذان کے وقت اٹھنے کے بعد وضو کیا، وضو کرنے کے بعد سنت جو ہے گیٹ پہ ہی بچھا کے ادا کرنے لگا، اور ادا کرنے کے ساتھ ساتھ سنت کے ساتھ ساتھ فجر کی فرض نماز بھی اسی جگہ پہ جو ہے ادا کرتا رہا۔ اب ادا کرنے کے بعد یہ ہوا کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو بیٹھے ہوئے تھے، اب جو ہے دیکھا کہ 1 ہفتے تک جو ہے ان کے گھر کے سامنے کوئی گندگی نہیں پھینکتا تھا،
पूरा साफ़ सुथरा था। अब कहने लगा कि चलो अल्लाह का शुक्र है, अब जो है कोई गंदगी फेंक नहीं रहा है, अब जो है साफ़ सुथरा है। अब क्या करते हैं कि अब जो है कहने लगे वो शख्स जो है अहलिया से कि अब आप मुझे जो है फजर की नमाज़ के लिए मत उठाइएगा, इसलिए कि अब जो है कोई गंदगी नहीं फेंक रहा है। फिर दूसरे दिन ये हुआ कि फिर जो है देखा कि उनके घर के गेट पे जो है फिर जो है गंदगी ला के फेंक दिया। फेंकने के बाद समझिए कि यही चलता रहा। फिर जो है वो शख्स जो है वैसे ही करता था, नमाज की पाबंदी करता था, फजर की सुन्नत जो है उसी गेट पे बिछा के जो अदा करता था। अदा करने के बाद जो है फिर जो है समझिए कि जो है उसी जगह जो है नमाज अदा करता था। तो एक दिन उनकी अहलिया कहने लगी कि आप अल्लाह का शुक्र है माशाअल्लाह, अब आप जो है नमाज़ की पाबंदी करने लगे हैं, फजर की नमाज़ जो अदा करने लगे हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि आप क्यों ना जो है समझिए कि जो है मस्जिद में जाके नमाज़ अदा कीजिए। तो वो शख्स कहने लगा कि ठीक है, हम मस्जिद जाके नमाज़ अदा करते हैं। अब समझिए कि कई दिनों तक 2 हफ्ता तक मुसलसल जो है इनका मिजाज बन गया, आदत बन गई, नमाज की पाबंदी होने लगी। अब देखा कि जो है अब जो है इस दरमियान कोई जो है गंदगी नहीं फेंक रहा है, तो उनको बहुत खुशी हुई, चलो अच्छा हुआ कि अब जो है कोई गंदगी नहीं फेंक रहा है। अब जो है ये सिलसिला चलता रहा। चलने के बाद ये वाक़या समझिए कि कई दिनों तक जो इसका जो है चर्चा ख़त्म हो चुका था। अब एक दिन अचानक जो है वो कहने लगा कि वो शख्स जो है खाने पे बैठा हुआ था, उनकी अहलिया भी थी, उनके जो है बेटा भी थे, सब था वहाँ पे मौजूद था। तो ऐसे ही खाद्य खाने उनको याद आ गया खाना के वक्त में कि आखिर पता नहीं कौन गंदगी फेंक के चला जाता था, कितना हरामखोर था। उनको जो है बहुत बुरा भला कहने लगा, गाली देने लगा। तो उनके जो बेटा थे, उनका जो बेटा था वो कहने लगा कि अब्बू आप क्यों किसी को बुरा भला कर रहे हैं, क्यों उनको गाली दे रहे हैं, बल्कि आपका जो है उनके ऊपर एहसान है, यानी कि उनका आपके ऊपर एहसान है, वो मुहसिन है कि जिसने आपको जो है इतने अच्छे नमाजी 5 वक्त ख़ास तौर से फजर की नमाज की पाबंदी का जो है आदत लगा दिया। और आप माशाअल्लाह आप रोज़ाना जो है फजर की नमाज जो है पाबंदी से अदा करते हैं, तो आपको जो है उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए था। और आप उनके जो समझे वो आपका मुहसिन है। तो सोचने लगा कि आखिर क्या बात है, सब कुछ देखने लगा, ताकने लगा। तो उनके बेटा कहने लगा कि अब्बू घबराइए नहीं, ये अम्मी ही थी जो इस तरह की हरकत कर रही थी। तो ये हरकत करने का मकसद ये था कि आपको फजर की नमाज की पाबंदी करवाना था। जी, तो पता ये चला कि अगर बीवी हो तो ऐसी हो जो तरबियत याफ्ता हो, तालीम याफ्ता हो, अखलाक़मंद हो, जो अपने शौहर को चाहे तो जो है नमाजी भी बना सकती है, अपने बेटे को भी तरबियत सही तरीक़े से कर सकती है, अपनी बेटी की भी तरबियत सही तरीक़े से कर सकती है। अगर एक औरत तालीम याफ्ता हो, तरबियत याफ्ता हो और वो ख़ानदानी हो, अच्छे निज़ाम समझिए कि अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती हो, तो ऐसी औरत जब किसी घर में जाती हैं तो अगर चाहे तो उस घर को समझिए कि जन्नत बना सकती है, उस अपने शौहर को बादशाह बना सकती है। तो लिहाजा आज की इस वाक़या से हमें एक चीज़ ये समझ में आया कि जो है ख़ास तौर से उन ख़वातीन के लिए सबक है कि अगर आप चाहें और आप जो है समझिए कि जो है तालीम याफ्ता हैं, तरबियत याफ्ता हैं, तो आप अपने बेटे की तरबियत के साथ साथ अपने शौहर को भी जो है अच्छी तरीके से तरबियत कर सकते हैं, उनको सीधे रास्ते पे आप ला सकते हैं। लाने का मतलब है कि लाने की कोशिश आप कर सकते हैं हत्तल इम्कान। इससे ये होगा कि इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा और आपके शौहर नमाज की पाबंदी भी करने लगेंगे और नेक सालेह इंसान भी बन जाएंगे। तो नाज़रीन, इस वाक़या के सुनने के बाद आपको कैसा लगा और आप इस वाक़या से कितने जो मुतमईन हुए और आप जो है समझिए कि ज़रूर अपनी राय का इजहार करके जाइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट ज़रूर करें और हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।